శ్రీగురుభ్యో నమః. జ్ఞానానందమయం దేవం నిర్మలస్ఫటికాకృతిం ఆధారం సర్వవిద్యానాం హయగ్రీవముపాస్మహే. ఇదాनीं తర్కభాషాయాं తృతీయకక్ష్యా ఏతావత్పర్యంతం ప్రమాణాదయः షోడశపదార్థాः ఉద్దిష్టాः తేషాం లక్షణాదికమారబ్ధం. ప్రమాణం ఇత్యేతత్ ప్రథమోద్దిష్టం ఇతి కృత్వా తస్య లక్షణమారబ్ధం. ప్రమాకరణం ప్రమాణం ఇత్యుక్తం. తత్ర ప్రమా ఇత్యుక్తే యథార్థానుభవः ప్రమా ఇత్యుక్తం. ఇదాनीं కిన్నామ కరణం ఇది ప్రశ్నः క్రియతే. ప్రమాకరణమిత్యత్ర ప్రమా ఇత్యేతత్ ఏతావత్పర్యంతం జ్ఞాతం. ఇదాनीं కరణమిత్యుక్తే కిమితి జ్ఞాతవ్యం. కరణమిత్యుక్తే కిం ఇత్యర్థం ఇతః పరం ప్రస్తౌతి. కిం పునః కరణం? సాధకతమం కరణం. అతిశయితం సాధకం సాధకతమం ప్రకృష్టం కారణమిత్యర్థః. తత్ర కారణస్య నిరూపణం క్రియతే. కారణమేవ కరణం. ప్రమాకరణం ఇత్యుక్తే ప్రమాయాः సాధనం ఇత్యర్థः. సాధనం ఇత్యుక్తే కారణమిత్యేవ. తత్ర బహుషు కారణేషు విశిష్టం ఏకం కరణం భవతి. తదేవ లక్ష్యతే. కిం పునః కరణం? కారణమితి వక్తవ్యం కిల. అత్ర కరణమితి కిమర్థముక్తం? కిన్నామ కరణం ఇత్యుక్తే తస్య లక్షణం వదతి. సాధకతమం కరణం. బహూని కారణాని భవంతి, కార్యం సాధయంతి. తేషు యత్ కారణం వినా కార్యం న సాధ్యతే తద్ కరణమిత్యుచ్యతే. సాధకేషు బహుషు ఏకం సాధకం సాధకతమం. బహవः జనాः వర్తంతే. అత్ర బహుషు జనేషు ఏకः ఇతి వక్తవ్యమిత్యుక్తే అన్యతమः ఇత్యుచ్యతే. ద్వయోర్मध्ये ఏకः వక్తవ్యः ఇత్యుక్తే అన్యతరः ఇత్యుచ్యతే. తరः తమः ఇతి ప్రత్యయౌ. అన్యశబ్దాత్ అన్యతరः అన్యతమः, ఏకతరः ఏకతమः ఏవం రీత్యా వ్యవహారాः క్రియంతే. సాధనాని బహూని వర్తంతే. బహుషు సాధనేషు విశిష్టమేకం సాధనం సాధకతమం. ద్వయోః సాధనయోః విశిష్టం ఏకం సాధనం సాధకతరం. ఏవం రీత్యా తరతమభావः ఇత్యుచ్యతే. అత్ర కారణం ఇత్యుక్తే కారణేషు బహుషు విశిష్టం ఏకం కారణం యద్భవతి తద్ కరణమితి వ్యవహ్రియతే. ఏవంచ సాధకతమత్వం కరణస్య లక్షణం. కిం దత్ సాధకతమం ఇత్యుక్తే అతిశయితం సాధకం ఇత్యర్థః. బహుషు సాధకేషు విశిష్టం అతిశయితం అతిశయయుక్తం యత్ సాధనం భవతి సాధకం భవతి తద్ సాధకతమం ఇత్యుచ్యతే. ప్రకృష్టం కారణమిత్యర్థః. ప్రకృష్టం ఇత్యుక్తే ప్రకర్షయుక్తం విశిష్టమేవ కారణం కరణమిత్యుచ్యతే. ఏవంచ ప్రమా ఇతి లక్షితం కరణమితి ఇదాनीं సాధకతమం కరణమితి లక్ష్యతే. అనంతరం కశ్చన ప్రశ్నः క్రియతే. నను సాధకం కారణం ఇది పర్యాయः తదేవ న జ్ఞాయతే కిం తత్ కారణం ఇతి. సాధనమిత్యుక్తేపి కారణమిత్యేవ, కారణమిత్యుక్తేపి కారణమిత్యేవ. ఏవంచ సాధనం కారణం ఇది పదద్వయం ఏకమేవ అర్థం బోధయంతి పర్యాయేణ. తర్హి సాధకేషు ఏకం సాధకతమం అంచ కారణేషు ఏకం కరణం ఇది కథం అస్మాభిః ఇదం కారణం ఇతి వా ఇదం కరణమితి వా గ్రహీతుం శక్యతే? నావగమ్యతే. సమ్యక్ నిరూప్యతాం ఇత్యుక్తే ఉచ్యతే. వివృణోమి. యత్ కార్యాత్ పూర్వభావः యస్య కార్యాత్ పూర్వభావः నియతः అనన్యథా సిద్ధశ్చ తత్ కారణం. బహుషు కారణేషు విశిష్టం కారణం కరణమిత్యుక్తం. తత్ర కారణమితి జ్ఞాతే కిల. తేషు ఏకమితి జ్ఞాయతే. అతః కారణలక్షణం ఉచ్యతే. కిం నామ కారణమిత్యుక్తే యస్య కార్యాత్ పూర్వభావः యః కార్యాపేక్షయా పూర్వం భవతి పూర్వవృత్తి భవతి తస్య కారణత్వముచ్యతే. సహ నియతః అపి స్యాత్ నియతపూర్వవృత్తి స్యాత్ అనన్యథా సిద్ధశ్చ స్యాత్ అన్యథా న సిద్ధః స్యాత్ ఇది
అనన్యథా సిద్ధ నియతపూర్వవృత్తిత్వం కారణత్వం ఇత్యుచ్యతే. నియతత్వం ఇదాनीं పూర్వవర్తిత్వం ఇది విశేష్యం, తత్ర నియతత్వం ఇది విశేషణం, అనన్యథా సిద్ధత్వం ఇత్యపి విశేషణం. విశేషణద్వయం యోజయిత్వా దోషద్వయం అత్ర లక్షణే కారణలక్షణే నివార్యతే. आहत्य పూర్వభావి కారణం యస్య పూర్వభావः భవతి కార్యాత్ తత్కారణం ఇత్యుచ్యతే. కథం ఇత్యుక్తే యథా తంతువేమాదికం పటస్య. పటః ఇత్యుక్తే వస్త్రం. వస్త్రం నిర్మీయతే. వస్త్రనిర్మాణాత్ పూర్వం కిం స్వీకృత్య వస్త్రం నిర్మీయతే తత్తత్ తస్య కారణం భవతి. తత్ర తంతవः స్వీకృత్య పటః నిర్మీయతే, వస్త్రం నిర్మీయతే. ఏవంచ తంతవः, తంతుః తంతు తంతవः, తంతవः ఇది బహువచనం. తంతవः పటస్య కారణాని. యతః పట ఉత్పత్తేః పూర్వం తంతవः వర్తంతే, ఏకైకः తంతుः వర్తతే इति कृत्वा తంతవः పటపూర్వభావినः. अतः पूर्ववृत्तित्वात् तन्तूनां पटं प्रति कारणत्वम्. एवमेव घटः कार्यम् उत्पद्यते, इतः पूर्वं नास्ति, इदानीम् उत्पद्यते. केन क्रियते? मृदा क्रियते. मृत् इति मड्, मृत् स्वीकृत्य घटः क्रियते. एवञ्च मृदः घटकारणत्वं, मृत्तिकायाः घटं प्रति कारणत्वं. घटः कार्यं, मृत्तिका कारणम्. एवमेव यः घटं करोति कुलालः, सः अपि घटापेक्षया पूर्वं वर्तते. एवञ्च सोऽपि कारणम्. इदानीं मृत्तिकां स्वीकृत्य दण्डं, चक्रः, सलिलम् इत्यादिकम् अपि साधनान्तरम् उपयुज्य कुलालः घटं करोति. अतः घटं प्रति एते सर्वे अपि कारणानि. मृत् कारणं, कुलालः कारणं कर्ता, एवं दण्डः साधनत्वेन कारणं, चक्रं कारणम्. एकः मृत्तिकां पिण्डीकृत्य कस्मिंश्चित् चक्रे स्थापयित्वा तच्चक्रं दण्डेन भ्रमयति. तत्र भ्रामयति. तत्र भ्रमणावसरे मृत्तिकां यथानुकूलम् इच्छानुगुणम् आकारं कल्पयति, तदा घटो भवति. एवञ्च घटात् उत्पत्तेः पूर्वं यद्यद्वर्तते तत्सर्वं घटस्य कारणम्. एवमेव तन्तुवायः पटं निर्माति. पटस्य उत्पत्तेः पूर्वं यद्यद्वर्तते तत्सर्वं पटस्य कारणम् इत्युच्यते. इदानीं तन्तु संयोगात् पटः उत्पद्यते. एवञ्च तन्तवः कारणं, तन्तुसंयोगः कारणं, तत्संयोगकर्ता तन्तुवायः अपि कारणं. सः तुरी, वेम इति पदार्थान् स्वीकृत्य तत्र पटं निर्माति, वस्त्रं निर्माति. अतः इदं सर्वं कारणम्. यतः एतेषां सर्वेषां कार्यात् पूर्वं वर्तमानत्वात्. एवञ्च कार्यपूर्वभावि कारणं नियतं पूर्वं भवति. अतः यद्यद् नियतं पूर्वं भवति तदेव कारणम् इत्युच्यते. कदाचित् यद्यपि पटोत्पत्तौ दैवादागतस्य रासभादेः पूर्वभावः विद्यते, तथापि नासौ नियतः. इदानीं कश्चन घटं करोति, तत्र दूरे मृत् वर्तते, शिरसि मृत् भारम् ऊढ्वा वहन् आगमनं क्लेशाय भवति इति भारवाहार्थं कश्चन गार्धभं स्वीकृत्य तदुपरि रासभः इत्युक्ते गार्धभः, गार्धभस्य उपरि मृत्खण्डं स्थापयित्वा आनयति. तद् एवञ्च घटस्य करणार्थं गार्धभोऽपि उपयुक्तः साधनमिति, परं घटापेक्षयापि पूर्वो वर्तते इति कृत्वा घटस्य रासभः कारणं, गार्धभः कारणम्
इति वक्तुं शक्यते वा? केवलपूर्वभावित्वं वर्तते इति कृत्वा कारणम् इति वक्तुं शक्यते वा इत्युक्ते नास्ति। सर्वथा नियततया रासभेनैव मृद्भारः आनेयः इति नास्ति। कदाचित् रासभो नास्ति चेत् कश्चन शिरसि स्थापयित्वा आनयति, स्वयमेव मृद्भारं वहन् आनयति, तदा रासभो नास्ति। एवञ्च विनापि रासभं घटोत्पत्तिः सम्भवति इति कृत्वा रासभादीनां नियतत्वं नास्ति। पूर्ववृत्तित्वे सत्त्वेपि नियतत्वं नास्ति इति कृत्वा इदानीं रासभादीनां कारणत्व निरसनार्थं निवारणार्थं लक्षणं नियतपदेन विशेषणीयं। पूर्ववृत्तित्वमिति लक्षणं नियतम् इति विशेषणेन योजनीयम्। एवञ्च नियतपूर्ववृत्तित्वं कारणत्वम् इत्यागतम्। इदानीम् अनन्यथासिद्धत्वम् इति लक्षणान्तरं लक्षणे विशेषणान्तरं योजयति। पूर्ववृत्तित्वम् इति लक्षणं नियतम् इति विशेषणेन योजयित्वा नियतवृत्तित्वं नियतपूर्ववृत्तित्वम् इति लक्षणं कारितम्। इदानीं नियतपूर्ववृत्तित्वे स्थापितेपि कुत्रचित् दोषाः सम्भवन्ति। तन्निवारणार्थम् अनन्यथासिद्धत्वम् इति विशेषणं योजनीयम्। अनन्यथासिद्धत्वे सति नियतपूर्ववर्तित्वं कारणत्वम् इति वक्तव्यम् इति ग्रन्थकारस्य अभिप्रायः। अनन्यथासिद्धत्वम् इत्युक्ते किम्? अन्यथा सिद्धिः अस्य नास्ति इति इदम् अनन्यथा सिद्धम्। अन्यथा सिद्ध्यति अस्य कारणत्वम् इति अन्यथा सिद्धम्। अन्यथा सिद्धं यत् न भवति तत् अनन्यथा सिद्धम्। इदानीं कश्चन पिता वर्तते, तस्य कश्चन पुत्रः वर्तते। पुत्रं प्रति पितुः नियतपूर्ववृत्तित्वं वर्तते इति कृत्वा कारणम् इत्युच्यते। पुत्रं प्रति पिता कारणं स्वीकुर्मः। तर्हि यद्यद् नियतपूर्वं भवति तत्तत् सर्वमपि अस्य कारणमिति यदि वदामः तर्हि पुत्रं प्रति पिता यस्य यथा कारणं भवति नियतपूर्ववृत्तित्वात् तद्वदेव तस्यापि पिता इत्युक्ते अस्य पुत्रस्य पितामहः अपि पूर्वभावी पूर्वम् अवश्यं वर्तते इति कृत्वा सोऽपि नियतपूर्ववृत्ति भवति इति कृत्वा पुत्रं प्रति पितापि कारणं पितामहोऽपि कारणं प्रपितामहोऽपि कारणम् इति कृत्वा तद्वंशीयाः सर्वेपि कारणमिति अङ्गीकर्तव्यं भवति। यदि नियतपूर्ववृत्तित्वं कारणत्वम् इति लक्षणं क्रियते तदर्थं वस्तुतः अस्य पुत्रस्य पिता एव किल कारणं, पितामहः कारणं नास्ति। अतः कथं पितामहस्य कारणत्वम् अपनेयं निराकर्तव्यम् इत्युक्ते विचिन्त्य अयमुक्तवान् अयम् अन्यथा सिद्धः। पितामहस्यापि कारणत्वम् अस्ति, परम् अस्य पुत्रं प्रति नास्ति। पितामहस्य पुत्रः यः पिता भवति तस्य कृते पितामहः कारणम्। एकवारं तस्य कारणत्वं सिद्धमिति कृत्वा तस्य अन्यथा सिद्धत्वं वर्तते। अन्यथा सिद्धं च यत् कारणं तद् इदानीं कारणं न भवति। पितुः यः कारणं पितामहः सः पौत्रस्य कृते कारणं न भवति। अतः यदि तस्यापि नियतवृत्तित्वेन कारणत्वम् आपद्यते तस्य निराकरणम् अनन्यथासिद्धविशेषणेन निराकरणीयम्। अनन्यथासिद्धम् अन्यथा इतरस्य कारणत्वसिद्धिः न स्यात्। पितामहस्य कारणत्वं पितरं प्रति वर्तते। एवञ्च पितरमुद्दिश्य पितामहः एकवारं कारणं जातः इति कृत्वा पुनः सः तदुत्पाद्यस्य पुत्रस्य विषये कारणं न भवति इति कृत्वा अनन्यथासिद्ध नियतपूर्ववृत्तित्वं कारणत्वम् इति लक्षणमस्माभिः परिष्करणीयम्। तेन एकस्यैव कारणत्वं लभ्यते, अवशिष्टानां समेषां कारणत्वं निराक्रियते। यद्यपि पटोत्पत्तौ दैवादागतस्य रासभादेः पूर्वभावः विद्यते तथापि नासौ नियतः। सर्वथा रासभः घटात् पूर्वं तिष्ठति इति नास्ति। कदाचित् भवति, कदाचित् न भवति। यदा अपेक्ष्यते तदा भवति, यदा नापेक्ष्यते तदा न भवति इति कृत्वा रासभस्थितिः, रासभस्य पूर्ववृत्तित्वं
नियतं नास्ति। एवं तन्तवः वर्तन्ते पटात् पूर्वम्, एवं तन्तुषु रूपमपि वर्तते, एवञ्च तन्तुगतरूपं पटं प्रति कारणं भवितुम् अर्हति वा इत्यपि प्रश्नः। शङ्का भवति, पटस्य वस्त्रस्य पूर्वभाविनः तन्तवः कारणानि, तन्तूनां पटकारणत्वं सिद्धं, तर्हि तन्तुषु रूपमस्ति, श्वेततन्तवः, नीलतन्तवः, रक्ततन्तवः इत्येवं रीत्या तन्तवः वर्तन्ते इत्युक्ते तन्तुषु रूपमपि अवश्यं वर्तते, विना रूपं तन्तवो न गृह्यन्ते। अतः तन्तवः यदा पटं प्रति कारणमिति स्वीक्रियते तस्मिन् समये तन्तुषु वर्तमानरूपं तन्तुरूपमपि पटस्य कारणं भवितुम् अर्हति वा नियतपूर्ववृत्तित्वात् इति प्रश्नं करोति। तन्तुरूपस्य तु नियतपूर्वभावो अस्ति एव, किन्तु अन्यथा सिद्धत्वात् उपक्षीणत्वात् पटरूपजनन उपक्षीणत्वात् तन्तवः किं कुर्वन्ति? नीलतन्तवः भवन्ति चेत् नीलपटः भवति, पटः भवति इति नास्ति। अतः पटरूपं प्रति तन्तुरूपं कारणमिति वक्तव्यम्। एवञ्च तन्तुरूपस्य एकवारं पटरूपं प्रति कारणत्वं लब्धम्, एवञ्च तत् अन्यथा सिद्धं कारणत्वम्। इदानीं तत् पटं प्रति कारणम् इति न स्वीकर्तव्यम्। यदि स्वीक्रियते तर्हि अनन्यथा सिद्धं न भवति, अन्यथा सिद्धं भवति इति कृत्वा तन्तवः पटं प्रति कारणम् इत्युक्ते नियतपूर्ववर्तित्वम् अस्ति, कारणत्वं स्वीक्रियते। तद्वदेव तन्तुषु वर्तमानरूपमपि पटं प्रति कारणम् इति स्वीकरोमि चेत् तदा अयं प्रश्नः उदेति, पटरूपं तन्तुरूपेण किल उत्पद्यते, यादृशाः तन्तवः स्वीक्रियन्ते तादृशं पटमुत्पद्यते। नीलपटं नीलतन्तुभिः आरभ्यते, रक्तपटं रक्ततन्तुभिरारभ्यते, श्वेतपटं श्वेततन्तुभिरारभ्यते। एवञ्च पटगततत्तद्रूपस्य तन्तुगततत्तद्रूपं कारणम् इति तन्तुरूपादीनां कारणत्वं तत्तत्पटरूपापेक्षया सिद्धमिति कृत्वा तत्तत्पटं प्रति तन्तुभिः सह तन्तुरूपं कारणमिति न वक्तव्यम्। अतः अन्यथा सिद्धत्वात् तदर्थं नियतपूर्ववर्तित्वम् अनन्यथा सिद्धत्वम् इति च कारणलक्षणे निवेशनीयम्। पूर्ववर्तित्वं कारणं, नियतपूर्ववर्तित्वं कारणम्, अनन्यथा सिद्धनियतपूर्ववर्तित्वं कारणम् इत्येवं रीत्या उभय विशेषण घटित विशेष्यं पूर्ववर्तित्वं स्वीकर्तव्यम् उभयविध दोष निवारणार्थम्। तदेव उच्यते अत्र, यस्य कार्यात् पूर्वभावः नियतः अनन्यथा सिद्धश्च तत्कारणं, यथा तन्तुविमादिकं पटस्य यद्यपि पटोत्पत्तौ दैवादागतस्य रासभादेः पूर्वभावः विद्यते तथापि नासौ नियतः। तन्तुरूपस्य तु नियतः पूर्वभावो अस्त्येव, तन्तुरूपस्य तु नियतपूर्वभावो अस्त्येव, किन्तु अन्यथा सिद्धं पटरूपजननोपक्षीणत्वात् पटं प्रत्यपि कारणत्वे कल्पनागौरवप्रसङ्गात्। तर्हि अनन्यथा सिद्धमिति विशेषणं किमर्थं भो? नियतपूर्ववर्तित्वमेव कारणत्वम् इत्युच्यतां। कदाचित् पटं प्रति तन्तवः कारणं भवतु, तन्तुरूपमपि कारणं भवतु इति अङ्गीकुर्मः। बहूनां कारणत्वं वस्तुतः एकस्य कार्यस्य लोके स्वीक्रियते किल। अतः पटं प्रति तन्तवः कारणं, तन्तुगतरूपमपि कारणम् इति उभयमपि कारणत्वेनैव स्वीकुर्मः इत्युक्ते कल्पनागौरवप्रसङ्गात्। एवं रीत्या एकेन कार्यनिर्वाहसम्भवे बहूनां कारणत्व अङ्गीकारः गुरुभूतः इत्युक्ते अधिकश्रमयुक्तः, तादृशस्य गौरवमिति व्यवहारः क्रियते।
लाघवं गौरवं लघुभूतधर्मस्य लक्षणत्वे सर्वैः अङ्गीक्रियते। बहूनां धर्माणाम् एकत्र स्थापयित्वा लक्षणत्वस्वीकारे शरीरे गौरवं भवति। अतः गौरवमित्येतत् लक्षणगतो दोषः। सर्वथा लक्षणं लघुलक्षणं स्यात्। अल्पाक्षरम् इति कृत्वा असन्दिग्धं सारवत् इत्येवं रीत्या लक्षणं यावत् लघु कर्तुं शक्यते तावद् लघ्वीकरणं कर्तव्यं। परम् इतरदोषनिवारणार्थं विशेषणं स्थापनीयम्। एवञ्च लक्षणघटकविशेषणानां व्यभिचारवारकतया सार्थक्यं। यदि व्यभिचाररूपदोषो भवति तर्हि तन्निवारणार्थं विशेषणानां स्थापनेपि लक्षणे दोषो नास्ति। अतः कोऽपि दोषः नास्ति, बहूनां कारणत्वम् अङ्गीकरोमि लक्षणे इत्युक्ते सः गौरवम् इत्युच्यते। तादृशकल्पना गुरुभूता भवति। अतः कल्पनागौरवप्रसङ्गात् गुरुभूतकल्पना प्रसज्येत इति दोषः। अतः सर्वस्यापि कारणत्वं न स्वीक्रियते। यस्य पूर्वमेव कारणत्वं लब्धं तद् अन्यथा सिद्धमिति कृत्वा तस्य पुनः अन्यस्मिन् कार्ये कारणत्वं न स्वीक्रियते। यथा पितामहस्य पितरं प्रति कारणत्वं लब्धमिति कृत्वा पुत्रं प्रति कारणत्वं न स्वीक्रियते। अथवा पौत्रं प्रति कारणत्वं नाङ्गीक्रियते। तद् अन्यथा सिद्धत्वात्। एवञ्च अनन्यथा सिद्धत्वे सति नियतत्वे सति पूर्ववृत्तित्वं कारणत्वम् इति कारणलक्षणमुक्तं। तेन अनन्यथा सिद्ध नियतपूर्वभावित्वं कारणत्वम्, अनन्यथा सिद्धत्व नियत पश्चाद्भावित्वं कार्यत्वं। पूर्ववृत्ति कारणं भवति इत्युक्ते परवृत्ति कार्यं भवति, पश्चाद्वृत्ति कार्यं भवति। तत्रापि नियतत्वं न अनन्यथा सिद्धत्वम् इति लक्षणविशेषणं स्वीकर्तव्यम्। एवञ्च अनन्यथा सिद्ध नियत पश्चाद्भावित्वं कार्यत्वम्, अनन्यथा सिद्ध नियत पूर्ववृत्तित्वं कारणत्वम् इत्येवं रीत्या कारणलक्षणमुक्तं। कारणेषु बहुषु विशिष्टं करणं तत् साधकतमम् इति कृत्वा प्रमायाः साधकतमं प्रमाणम् इति प्रमाणलक्षणनिरूपणार्थं मध्ये प्रमालक्षणं निरुक्तं, कारणलक्षणं निरुक्तं, करणलक्षणं निरुक्तं, सर्वं परिष्कृतम्। इदं सर्वं भवद्भिः विचिन्त्य परीक्षासु लेखनीयं भवति। तत्र एकः संशयः पुनः आक्षिप्यते कश्चन आक्षिपति। यत्तु कश्चिदाह कार्यानुकूल अन्वयव्यतिरेकित्वं कारणत्वम् इति उच्यताम्। किमर्थम्? एतावत् सर्वं यद्यत् कार्यस्य अनुकूलं भवति, यत्सत्त्वे कार्यमुत्पद्यते, यदभावे कार्यं नोत्पद्यते तदेव कारणमुच्यताम्। मृत्सत्त्वे घटसत्त्वं, मृदभावे घटाभावः। अतः घटं प्रति मृत्कारणम्। अन्वयव्यतिरेकाभ्यां कारणत्वम् उच्यताम्। किमर्थं? नियतत्वं, पूर्ववृत्तित्वम्, अनन्यथा सिद्धत्वम् इत्येवं क्लेशयुक्तलक्षणकरणं किमर्थं? सरलतया उच्यताम्। अन्वयो नाम तत्सत्त्वे तत्सत्त्वं, व्यतिरेको नाम तदभावे तद्भावः। दण्डसत्त्वे घटसत्त्वं, दण्डाभावे घटाभावः। मृत्सत्त्वे घटसत्त्वं, मृदभावे घटाभावः। तन्तुसत्त्वे पटसत्त्वं, तन्त्वभावे पटाभावः। इत्येवं रीत्या सुलभतया उच्यताम्। किमर्थम् एतावत् कठिनलक्षणकरणेन इति कश्चन आक्षिपति। तर्हि तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् इत्युक्ते केचन पदार्थाः नित्यपदार्थाः वर्तन्ते। नित्यपदार्थानां कारणत्वम् अस्त्येव, तेषाम् अकारणत्वं स्यात्। यतः नित्यपदार्थाः सन्ति चेत् भवन्ति,
न भवन्ति चेत् न भवति इति वक्तुं न शक्यते। यतः नित्यपदार्थाः कदाचित् भवन्ति कदाचित् न भवन्ति इति नास्ति किल। मृत्सत्वे घटसत्वं, मृदभावे घटाभावः इति कथनं मृत् इत्यस्य पृथिव्याः अनित्यत्वमपि वर्तते इति कृत्वा सत्वम् असत्वम् उभयं सङ्गच्छते। नित्यपदार्थस्य असत्वम् इत्येतत् न भवति। इदानीं कालः, ईश्वरः, आकाशः इत्यादीनां सर्वकार्यपूर्वभावित्वम् अस्त्येव, नियतपूर्ववृत्तित्वम् अस्त्येव। तत्र अनन्यथा सिद्धत्वम् इति वक्तुं न शक्यते। अतः अस्य इदमेव कारणम् इति नास्ति इति कृत्वा तादृशस्थले दोषो भवति इति दर्शयति। नित्यविभूनां व्योमादीनां कालतः देशतश्च व्यतिरेक असम्भवेन अकारणत्वप्रसङ्गात्। तत्सत्त्वे तत्सत्त्वम् इत्युक्ते नित्यपदार्थानां सङ्गच्छते। आकाशः अस्ति, कालः अस्ति, ईश्वरः अस्ति। इदानीम् आकाशसत्त्वे घटसत्वं, कालसत्त्वे घटसत्वं, ईश्वरसत्त्वे घटसत्वम् इति वक्तुं शक्यते। यतः घटः कस्मिंश्चित् काले कस्मिंश्चित् देशे कदाचित् उत्पद्यते। अतः देशकालादीनां तत्कारणत्वम् अङ्गीक्रियते। ईश्वरः सर्वकार्यनिमित्तकारणमिति कृत्वा तस्यापि कारणत्वम् अङ्गीक्रियते। इदं सर्वम् अन्वयदशायां वक्तुं शक्यते, परं व्यतिरेकदशायां वक्तुं न शक्यते। व्यतिरेकदशा नाम का इत्युक्ते मृत्सत्त्वे घटसत्वम् इति अन्वयदशा, मृदभावे घटाभावः इति व्यतिरेकदशा। यदा मृत् नास्ति तदा घटो न भवति इत्युक्ते यदा आकाशो न भवति तदा घटो न भवति इति वक्तुं न शक्यते। अतः आकाशस्य नित्यत्वात्, सर्वकालसर्वदेशवृत्तित्वात्, ईश्वरस्य सर्वकालसर्वदेशवृत्तित्वात्, कालस्य च सदा वर्तमानत्वात् एतेषां नित्यत्वम् अङ्गीक्रियते। तादृशानां नित्यपदार्थानां कारणत्वं प्रथमं स्वीकृत्य इदानीं कारणलक्षणम् अन्वयव्यतिरेकगम्यं क्रियते चेत् नित्यपदार्थेषु कारणत्वं न स्वीकर्तुं शक्यते इति दोषः। तदर्थम् इदं लक्षणं त्यक्त्वा नियतपूर्ववृत्तिकारणमित्युच्यते, अनन्यथा सिद्धनियतपूर्ववृत्तित्वं कारणमित्युच्यते इति समाधीयते। तदेव अत्र वाक्यद्वयेन आक्षिप्य समाधीयते। यत्तु कश्चिदाह कार्यानुकृत अन्वयव्यतिरेकित्वं कारणत्वम् इति तदयुक्तं नित्यविभूनां व्योमादीनां कालतः देशतश्च व्यतिरेक असम्भवेन अकारणत्वप्रसङ्गात् इति शं। श्रीगुरुभ्यो नमः।